Good day everybody. ഈ കഴിഞ്ഞ ZEOTS എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഏതാനും പോർഷൻസ് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡം ഉണ്ട്, ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ, ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ, excretory products and their elimination. ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. So let us discuss the questions one by one. Section A, question number 1. Which portion of the stomach opens into the first part of the small intestine? Esophagus leads into stomach. ഇതാണ് ഈസോഫാഗസ്. സ്റ്റൊമക്ക് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ഡിയോഡിനം. ഡിയോഡിനമാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം പൈലോറിക് പാർട്ട്, പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്ക്. ദ പൈലോറിക് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ഡിയോഡിനം. ഈ ഭാഗമാണ് ഫണ്ടിക് സ്റ്റൊമക്ക്. The main ഇതാണ് കാർഡിയാക് പോർഷൻ. ഇത് മെയിൻ സെൻട്രൽ ബോഡി. സോ ഈസോഫാഗസ് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ദി കാർഡിയാക് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക്. ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പൈലോറിക് പോർഷൻ. ഫണ്ടിക് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി അപ്പർ ഡോം ഷേപ്ഡ് പാർട്ടാണ്. So the answer is 2. Question number 2. Marasmus is produced by. Deficiency diseases രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ്. ഒന്ന് കോഷിയോർക്കർ, മറ്റൊന്ന് മരാസ്മസ്. Kwashiorkor is due to protein deficiency only. Protein deficiency. എന്നാൽ മരാസ്മസിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, കലോറി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്ലസ് കലോറി ഡെഫിഷ്യൻസി. Marasmus is produced by protein deficiency, simultaneous deficiency of proteins and calories. അപ്പോൾ answer is 2. Kwashiorkor due to protein deficiency only, marasmus due to protein deficiency and calorie deficiency. Question number 3. Nuclease in the pancreatic juice acts on nucleic acid to form. Nucleic acid is digested to nucleotides by the enzyme nuclease. Nucleic acid, whether it is DNA or RNA. DNA is a polymer of deoxyribonucleotides. RNA is a polymer of ribonucleotides. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആയിട്ട് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നു. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് DNA ആണെങ്കിൽ എൻസൈമിനെ നമ്മൾ DNase എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ deoxyribonucleotides എന്ന് വിളിക്കും. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് RNA ആണെങ്കിൽ എൻസൈമിനെ RNase എന്ന് വിളിക്കും. പ്രോഡക്ട്സിനെ റൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. Protein molecule will be hydrolyzed by enzymes secreted from the protein digesting enzymes. എന്തിലൊക്കെയാണുള്ളത്? ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലുണ്ട്, പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുണ്ട്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിലുണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ the mucosa of the stomach. Pancreatic juice is produced by the acinar cells of pancreas.
Intestinal juice is produced by the enterocytes of small intestine. So the mucosa of the stomach produces gastric juice which contains pepsinogen. The acinar cells of pancreas produces pancreatic juice that contains three enzymes: trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസയിലുള്ള എൻറ്ററോസൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഓർ സക്കസ് എൻട്രിക്കസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് enzymes such as dipeptidase that digest dipeptides into amino acids. The secretions released into the small intestine are small intestine അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡിനത്തിൽ ഫുഡ് വന്നാൽ the food in the duodenum is acted upon by three juices. ഏതൊക്കെയാണ്? bile, pancreatic juice and intestinal juice. So as the acidic chyme from the stomach reaches the duodenum or the first part of the small intestine, the food is acted upon by three different juices: the bile, the pancreatic juice and the intestinal juice or succus entericus. Therefore, the answer is bile, gastric juice, not pancreatic juice, not intestinal juice. There is no S. Intestinal juice, pancreatic juice. Yes. Gastric juice avade illa. There is no gastric juice. ഇത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ബൈലുണ്ട്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ 1, 3 and 4. ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ദെർഫോർ ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഒരിക്കലും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് shows the relation between ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കർവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷൻ, മറ്റേ ആക്സിസിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. വെൻ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് അഗൻസ്റ്റ് the percentage hemoglobin saturation with oxygen, you will get a sigmoid curve. ഈ സിഗ്മോയിഡ് കർവിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ്. So oxygen dissociation curve shows the relationship between oxyhemoglobin saturation and partial pressure of oxygen. Hemoglobin will tend to bind more oxygen at a given partial pressure of oxygen. Hemoglobin has a tendency to bind with the hemoglobin binds with oxygen to form oxyhemoglobin. This is known as association. Hemoglobin associates with oxygen to form oxyhemoglobin in the lungs. Whereas this reverse reaction, oxyhemoglobin separates, oxygen dissociates from this. That is known as dissociation. Dissociation takes place in the tissues. So formation of oxyhemoglobin takes place in the lungs. Formation of deoxyhemoglobin takes place in the tissues. Or hemoglobin has got a greater affinity for oxygen in the lungs. Hemoglobin has very poor affinity for oxygen in the tissues. Therefore, hemoglobin will tend to bind more oxygen at the given partial pressure of oxygen if, what are the factors? ഒന്ന്, ഹൈ
PO2, low PCO2, low temperature, low hydrogen ion concentration. Whereas dissociation favor in എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത് low PO2, high PCO2, high temperature, high hydrogen ion concentration, the opposite factors. So all these factors favor association and the formation of oxyhemoglobin. All these factors favors dissociation and the formation of deoxyhemoglobin. These factors are present in the tissues. These factors are present in the lungs or alveoli. So the answer is the concentration of hydrogen concentration is decreased. Concentration of hydrogen concentration is decreased. Low hydrogen ion concentration. The primary chemical stimulus for breathing is the concentration of. The breathing center is situated in the medulla oblongata. The major substance that stimulates the breathing center of the brain is carbon dioxide. And if the carbon dioxide concentration is high carbon dioxide concentration, what do you call it? Hypercapnia. Hypercapnia. It stimulates intense breathing, hyperventilation, increase in breathing, hyperventilation. എന്നാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബ്ലഡിൽ കുറഞ്ഞാലോ low carbon dioxide concentration is called hypocapnia. Hypocapnia or low carbon dioxide concentration leads to hypoventilation, shallow breathing. So hyperventilation is breathing rate കൂടുക, hypoventilation breathing rate കുറയുക. So carbon dioxide is the major gas that stimulates breathing. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ. എന്നാൽ ഓക്സിജൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ബ്രീത്തിങ് സെൻറ്ററിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദി ബ്രീത്തിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്? ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി ശരിയാണ്. ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം പ്ലസ് റെസിഡുവൽ വോളിയം. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം. 4 പൾമണറി വോളിയംസ്: ടൈഡൽ വോളിയം, ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, റെസിഡുവൽ വോളിയം. ഇത് 4മാണ് പൾമണറി വോളിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ടി വി പ്ലസ് IRV ആണ് എന്ത്? ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. ERV പ്ലസ് RV ആണ് ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി. ടി വി പ്ലസ് IRV പ്ലസ് ERV ആണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. All of them put together you will get the total lung capacity. Therefore functional residual capacity is ERV plus RV. ERV plus RV. Inspiratory capacity, that is tidal volume. Inspiratory capacity is tidal volume plus inspiratory reserve volume. That is correct. Vital capacity is total lung capacity minus RV. Total lung capacity in RV മാറ്റുമ്പോൾ VC കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ TLC എന്ന് പറയുന്നത് vital capacity plus RV ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ vital capacity is TLC minus residual volume. എന്നാൽ total lung capacity vital capacity plus tidal volume അല്ല, tidal capacity plus residual volume ആണ്. Residual volume. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻകറക്റ്റ്. Total lung capacity is vital capacity plus total lung capacity is vital capacity plus RV ആണ് വരേണ്ടത്.
ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈഡൽ വോളിയം, ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. Which of the following does not happen during inspiration? ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ thoracic volume increase in thoracic volume. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡിക്രീസ് ഇൻ പൾമനറി പ്രഷർ, ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയർ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ. സോ നാച്ചുറലി അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ലങ്സിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പിറേഷനോ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പിറേഷൻ ഡിക്രീസ് in thoracic volume. Decrease in thoracic volume. When the thoracic volume decrease, there is an increase in intrapulmonary volume. Intrapulmonary volume. So here intrapulmonary volume is greater than atmospheric pressure. അല്ലെങ്കിൽ intrapulmonary pressure is greater than atmospheric pressure. So naturally air moves out from the lungs. സോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ? ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ദ ഡയഫ്രം ലിഫ്റ്റ്സ് അപ്പ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയഫ്രം. ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം. ഡയഫ്രം മൂവ്സ് ഡൗൺ. ഡയഫ്രം മൂവ്സ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ തൊറാസിക് വോളിയം കൂടി, ഇൻട്രാ പൾമണറി പ്രഷർ കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ എക്സ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ലങ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡയഫ്രം മൂവ്സ് അപ്പ്. ഡയഫ്രം മൂവ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് thoracic volume decreases, pulmonary pressure increases. Therefore during inspiration the diaphragm moves down. During expiration the diaphragm is lifted up. അപ്പോൾ ദ ഡയഫ്രം ലിഫ്റ്റ്സ് അപ്പ് തെറ്റാണ്, നോട്ടാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ദ ഡയഫ്രം ലിഫ്റ്റ്സ് അപ്പ് തെറ്റ്, ദ ഡയഫ്രം മൂവ്സ് ഡൗൺ എന്ന് വേണം, തെറ്റാണ്. ഡയഫ്രം മൂവ്സ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവും. സോ ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ദ ഡയഫ്രം മൂവ്സ് ഡൗൺ. ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പിറേഷൻ ദ ഡയഫ്രം മൂവ്സ് അപ്പ്. Spirometry is used. Spirometer എന്ന് പറയുന്നത് it is an instrument. Spirometer is an instrument to measure pulmonary volumes and pulmonary capacities. റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, ബ്രീത്തിങ് നടക്കുമ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന എയറിൻ്റെ വോളിയം എത്ര ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്പൈറോമീറ്റർ. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സ്പൈറോമെട്രി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ഡിറ്റക്ട് ദി എയർ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. മാച്ച് ദി ആനിമൽ ആൻഡ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫൈലം. ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ്. ലിമുലസ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ് ക്രാബാണ്. ലിമുലസ് ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ആർത്രോപോഡയിലാണ് ലിമുലസ്. സോറി, കുക്കുമേറിയാണ് ആദ്യം. കുക്കുമേറിയ ഇതിൽ വരും. കുക്കുമേറിയ ഈസ് ഇൻ എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. സീ കുക്കുംബർ. ലിമുലസ് ആർത്രോപോഡയിലാണ്. കിങ് ക്രാബ്. ഗോർഗോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സീ ഫാൻ ആണ്, ഒരു കോറലാണ്. അത് സീലൻഡ്രേറ്റയിലാണ് വരുന്നത്. ഉഷറേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലേറിയൽ വേമാണ്. അത് അഷൽമിന്തസിലാണ് വരുന്നത്. പ്ലാനേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റ് വേം ഒരു ഫ്രീ ലിവിങ് പ്ലേറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് സീലാണ്. സോ BADE. സിനോയേട്രിയൽ നോഡ് SA cells are. എന്താണ് സിനോയേട്രിയൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ പേസ് മേക്കർ. ദ പേസ് മേക്കർ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ്. പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്. ഇതാണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം. ഇതാണ്
SA node. SA node is situated at the right upper corner of the right atrium. SA നോഡിലാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ SA നോഡിലുള്ള സെൽസിൻ്റെ മെംബ്രെയിനിൽ പെട്ടെന്ന് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മസിൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ ഒരു ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് വേണം. എന്നാൽ കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിനോയേട്രിയൽ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേസ് മേക്കർ സെൽസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ ഒരു ഡീപോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ സ്വയം എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ പേസ് മേക്കർ സെൽസ് ആർ ഓട്ടോ എക്സൈറ്റബിൾ ദാറ്റ് നീഡ്സ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ്. സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസിനാണെങ്കിലും സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ സെൽസിനാണെങ്കിലും കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടണം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന്. ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ. ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർച്ചയില്ലായ്മ. രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നയാളാണ് റെസിപ്പിയൻ്റ്, നൽകുന്നയാളാണ് ഡോണർ. എങ്ങനെയാണ്? The antibody of the recipient reacts with the antigen of the donor. തിരിച്ചല്ല, the antibody of the recipient will react with the antigen of the donor. ഇവിടെ ബി റെസിപ്പിയൻ്റ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഗ്രൂപ്പാണ്. റെസിപ്പിയൻ്റ് ഈസ് ബി ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അയാൾക്ക് ബി ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട്. ആൻറ്റി എ ആൻറ്റിബോഡിയും ഉണ്ട്. ആൻറ്റിബോഡി. അപ്പോൾ ആൻറ്റി എ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ബി റെസിപ്പിയൻ്റിനുള്ളത്. എന്നാൽ എ ബി ഡോണർക്കോ? ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ്. അയാൾക്ക് ഏതൊക്കെ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട്? എ ആൻറ്റിജനും ഉണ്ട്, ബി ആൻറ്റിജനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണ്? റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റി എ ആൻറ്റിബോഡി ഇയാളുടെ എ ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ദി എ ആൻറ്റിബോഡി, ആൻറ്റി എ ആൻറ്റിബോഡി ഓഫ് ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ് will react with the A antigen of the donor and severe agglutination or clumping of the blood cells will take place. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ബി റെസിപ്പിയൻറ്റിന് എ ബി കൊടുക്കത്തില്ല. ഇത് പ്രശ്നമല്ല. എ റെസിപ്പിയൻറ്റിന് എ ഡോണർ കൊടുക്കാണ്. എ റെസിപ്പിയൻറ്റ് എന്താ ഉള്ളത്? ആൻറ്റി ബി ആൻറ്റിബോഡിയാണ്. എ ഡോണർക്ക് എ ആൻറ്റിജനല്ലേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഒ റെസിപ്പിയൻറ്റിന് രണ്ട് ആൻറ്റിബോഡീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ആൻറ്റിജനും ഇല്ലാത്ത ഒയെ കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ എ ബി റെസിപ്പിയൻറ്റിന് യാതൊരു ആൻറ്റിബോഡീസും പ്ലാസ്മയിൽ ഇല്ല. ആ റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏത് ബ്ലഡും സ്വീകരിക്കാം. ഒ സ്വീകരിക്കാം, എ സ്വീകരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് നോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ. അതുകൊണ്ട് എ ബി പോസിറ്റീവ് ഈസ് കോൾഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻറ്റ്. ഒ നെഗറ്റീവ് ഈസ് കോൾഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണറിന് ആൻറ്റിജൻ പാടില്ല, യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ആൻറ്റിബോഡിയും പാടില്ല. വിച്ച് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ലോവസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ? ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എവിടെയാണ്? പൾമണറി വെയിനിൽ കാണുന്നത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ്. അയോർട്ടയിൽ കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ കാണുന്നതും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ്. എന്നാൽ വീന കാവയിൽ കാണുന്ന എന്താണ്? ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ്. സോ വീന കാവേ കണ്ടെയ്ൻസ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വിത്ത് ലോ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് വീന കാവ. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലോ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡ് ഉള്ളത്? ബ്ലഡ് വിത്ത് ലോ ഓക്സിജൻ, ബ്ലഡ് വിത്ത് ലോ ഓക്സിജൻ എവിടെയൊക്കെയാണ്? വീന കാവ, പൾമണറി ആർട്ടറി, റൈറ്റ് ഏട്രിയം, റൈറ്റ്
വെൻട്രിക്കിൾ. ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് ലോ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡാണ്. ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വീന കാവ, പൾമനറി ആർട്ടറി, റൈറ്റ് ഏട്രിയം, റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. Find the true statement. The first heart sound is caused by the closure of semilunar valves. First heart sound is caused by the semilunar valves അല്ല, AV valves ആണ്. ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലബ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഡ്യൂറിങ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോളി സെമിലൂണാർ വാൾസ് റിമെയിൻ ക്ലോസ്. വെൻട്രിക്കിൾസ് ഡയാസ്റ്റോളിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെമിലൂണാർ വാൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സമയത്ത് അയോർട്ടയിലും പൾമനറി ആർട്ടറിയിലും പ്രഷർ കൂടുതലാണ്, ബ്ലഡ് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല. ദെർഫോർ ഡ്യൂറിങ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോളി സെമിലൂണാർ വാൾസ് റിമെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് in order to prevent the reverse flow of blood to the ventricles. വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോളി ആകുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളും കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പൾമനറി ആർട്ടറിയിലേക്കും പോയി അയോർട്ടയിലേക്കും പോയി. അപ്പോൾ പൾമനറി ആർട്ടറിയിലും അയോർട്ടയിലും ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, വെൻട്രിക്കിളിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡയസ്റ്റോളിയുടെ സമയത്ത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് തിരിച്ചു വരാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സെമിലൂണാർ വാൽവ്സ്, അയോർട്ടിക് വാൽവും പൾമനറി വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡ്യൂറിങ് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളി മൈട്രൽ ആൻഡ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് റിമെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല. ഏട്രിയം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ആ വാൽവ് തുറന്നല്ലേ പറ്റൂ, റിമെയിൻ ഓപ്പൺ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹാർട്ട് റേറ്റ് അല്ല, ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടിയാലും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും, സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കൂടിയാലും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റു ഹാർട്ട് റേറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആൻഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടിയാലും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും, സ്ട്രോക്ക് വോളിയം കൂടിയാലും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും. ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ സൈനസസ് ഇൻ. രണ്ട് തരം സർക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനും ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷനും. ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷനിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടറീസ്, വെയിൻസ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറീസ്. എന്നാൽ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനിൽ ആർട്ടറീസോ വെയിൻസോ ക്യാപ്പിലറീസോ ഇല്ല, ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് നോൺ ആസ് സൈനസസ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനാണ്. ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആർത്രോപോഡ, മൊളസ്ക, ഹെമികോർഡേറ്റ. ഈ മൂന്ന് ഫൈലത്തിൽ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനാണ്. ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ കാണുന്നത് അന്നലിഡയിലും കോർഡേറ്റയിലുമാണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്? ഏതാണ് കറക്റ്റ്? ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ്. ആർ ബി സിയും ഡബ്ല്യു ബി സിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതെന്തായി? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി blood. Blood is formed of plasma and formed elements. Formed elements എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ബി സി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മയുണ്ട്, ആർ ബി സി ഉണ്ട്, ഡബ്ല്യു ബി സി, എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ബ്ലഡായി. പ്ലാസ്മ ഈസ് ബ്ലഡ് മൈനസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അല്ല, പ്ലാസ്മ ഈസ് ബ്ലഡ് മൈനസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ്.
പ്ലാസ്മ ഈസ് ബ്ലഡ് മൈനസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംഡ് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. സിറം ഈസ് ബ്ലഡ് പ്ലസ് ഫൈബ്രിനോജൻ അല്ല, ബ്ലഡ് മൈനസ് ഫൈബ്രിനോജൻ. ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫൈബ്രിനോജൻ ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് സിറമാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സിറം ഈസ് ബ്ലഡ് മൈനസ് ഫൈബ്രിനോജൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ്. ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫൈബ്രിനോജൻ മാറുന്നു, ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആകുന്നു. ആ ഫൈബ്രിൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫൈബ്രിൻ നെറ്റ്വർക്കും ബ്ലഡ് സെൽസും ഉണ്ട്. ബാക്കി കാണുന്നത് സിറം. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് മൈനസ് ഫൈബ്രിനോജൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ്. ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മ പ്ലസ് RBC പ്ലസ് WBC. RBC ഇല്ല, ലിംഫിനകത്ത് RBC ഇല്ല, പക്ഷേ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന WBC ഉണ്ട്. RBC is never found in lymph. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ്. Which of these structures delivers blood to the right atrium? Right atrium receives blood from vena cava. അറിയാമല്ലോ, റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന് right atrium receives blood from superior vena cava and inferior vena cava. ഇതാണ് superior vena cava, ഇതാണ് inferior vena cava. എന്നാൽ left atrium receives blood from pulmonary veins. ഇതാണ് pulmonary veins. So right atrium receives blood from vena cava, left atrium receives blood from pulmonary veins. Renin angiotensin aldosterone system, RAS എന്ന് പറയും. Renin angiotensin aldosterone system. Renin എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Renin causes the production of angiotensin 2. Angiotensin 2 എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Angiotensin 2 രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് angiotensin 2-ന്. ഒന്ന്, it causes vasoconstriction and increase in blood pressure. മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ, angiotensin 2 causes production of aldosterone. It stimulates the adrenal cortex to produce aldosterone. Aldosterone causes absorption of sodium and elimination of potassium from urine. യൂറിനിൽ നിന്ന് സോഡിയത്തെ റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യാനും പൊട്ടാസ്യത്തെ യൂറിൻ വഴി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നത് ആൽഡോസ്റ്റെറോൺ. അതേസമയം മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ സോഡിയം അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ്. സോഡിയം അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. renin, angiotensin, aldosterone system. Renin, angiotensin, aldosterone system. RAS എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. In frog, right atrium receives deoxygenated blood from. സാധാരണ മാമൽസിൽ എങ്ങനെയാണ്? റൈറ്റ് ഏട്രിയം റിസീവ്സ് deoxygenated blood directly from the superior vena cava and inferior vena cava. പക്ഷേ ഫ്രോഗിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഫ്രോഗിൽ സുപ്പീരിയർ വീന കാവയും ഇൻഫീരിയർ വീന കാവയും ഒരു ചേംബറിൽ വന്ന് ബ്ലഡ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. ഏതാണ്? ദ വീന കാവെ. ഫ്രോഗിൽ ദ വീന കാവെ ടേക്സ് ബ്ലഡ് ടു സൈനസ് വിനോസസ് ഫസ്റ്റ്. സൈനസ് വിനോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ചേംബറാണ്. സൈനസ് ഫിനോസിസിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാമൽസിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് മാമൽസ്. ഇൻ മാമൽസ് ബ്ലഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ വീന കാവ ടു ദ റൈറ്റ് ഏട്രിയം. ഫ്രോഗിലാണെങ്കിൽ
വീന കാവയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സൈനസ് വിനോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേംബർ വഴിയാണ്. മാമൽസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഈ ഫ്രോഗിൻ്റെ സൈനസ് വിനോസിസ് നമ്മുടെ എസ് എ നോഡായിട്ട് മാറി. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ദ സൈനസ് വെനോസിസ് ഓഫ് ലോവർ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് became part of the right atrium and evolved into the sinoatrial node അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ നോഡ്. അതുകൊണ്ട് മാമൽസിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ നോഡാണെങ്കിൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനസ് വിനോസിസ് ആണ്. Which of the following would be filtered from the blood but not normally found in urine? ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സെലക്റ്റഡ് പ്രോസസ്സാണ്. ബ്ലഡിലുള്ള യൂസ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും ഒന്നുപോലെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ്. ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ്, വെദർ ദേ ആർ വേസ്റ്റ് ഓർ യൂസ്ഫുൾ, ദേ ആർ ഫിൽറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദി ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. അങ്ങനെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ഇനിഷ്യലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യണം. ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് സെലക്റ്റീവ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ. ഇതിൽ അമിനോ ആസിഡ്സും ഗ്ലൂക്കോസും 100% റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് യൂറിനിൽ കാണത്തില്ല. ഈവൻ ദോ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഫിൽറ്റേർഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ്, ദി അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് നെവർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫൈനൽ യൂറിൻ ബിക്കോസ് 100% അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ റീഅബ്സോർബ് ഫ്രം ദ പ്രോക്സിമൽ കോൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ. അതുകൊണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒരിക്കലും യൂറിനിൽ കാണത്തില്ല. ആർ ബി സി ആൻസർ വരത്തില്ല. എന്താണ്? ആർ ബി സി ഒരിക്കലും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിൽറ്റേർഡ് അറ്റ് ആൾ. നോട്ട് ഫിൽറ്റേർഡ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് മോസ്റ്റ്ലി റീഅബ്സോർബ്, വളരെ കുറച്ച് മോസ്റ്റ്ലി റീഅബ്സോർബ്. ഇതും റീഅബ്സോർബ് സം. റീഅബ്സോർബ് എത്രയാണ്? 60% റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന യൂറിയയുടെ 40% ഫൈനൽ യൂറിനിൽ കാണത്തുള്ളൂ. 60% റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ 50% യൂറിയ ഈസ് റീഅബ്സോർബ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ PCT. About 10% is reabsorbed from the collecting duct. So ultimately 40% of urea is excreted out. The remaining 60% reabsorbed ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അമിനോ ആസിഡ് 100% റീഅബ്സോർഡ് ആണ്. 100% റീഅബ്സോർഡ്. അപ്പോൾ യൂറിനിൽ ഒട്ടും കാണുകയില്ല. നോ അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫൈനൽ യൂറിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഅബ്സോർഡ്. During counter-current exchange, NaCl is returned to the medullary interstitium by. Counter-current exchanger ഏതാണ്? Counter-current exchanger. Counter-current exchanger എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വാസാ റെക്ട. Is വാസാ റെക്ട. വാസാ റെക്ടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഉണ്ട്, ഒരു അസെൻഡിങ് ലിംബ്. ഇതാണ് വാസാ റെക്ടയുടെ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്, ഇതാണ് വാസാ റെക്ടയുടെ അസെൻഡിങ് ലിംബ്. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ വന്ന് അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ വീണ്ടും ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ദർഫോർ ഇങ്ങനെ, ദർഫോർ the ascending limb will give out the sodium chloride into the medullary interstitium. From the medullary interstitium, the same sodium chloride is absorbed by the descending limb. Therefore, ascending limb. Sodium chloride is returned to the medullary interstitium. ഇതാണ് medullary interstitium. ഇതാണ് medullary interstitium. അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ നിന്ന് മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൻ, അസെൻഡിങ് ലിംബ്, ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്. അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ നിന്ന് മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൻ.
ഇവിടെയോ മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദർ ഇസ് എ കൗണ്ടർ കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ആൻഡ് അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് വാസ റെക്ട. Which segment of the nephron is permeable to urea? ഏത് സെഗ്മെന്റ് ആണ്? ഇതാ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ ആണിത്. ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലയുടെ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് തിന്നാണ്, അസെൻഡിങ് ലിംബിന്റെ തുടക്കം തിന്നാണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിക്കായി. ഇത് കളക്ടിങ് ഡക്ട്. അപ്പോൾ ഇത് thin segment of ascending limb. ഇത് thick segment of ascending limb. ഇത് descending limb. Descending limb is formed of thin segment. കാരണം descending limb of the loop of Henle is formed of simple squamous epithelium. എന്നാൽ ascending limbന്റെ thin segment is lined by simple squamous epithelium. Thick segment is formed of cuboidal epithelium. അപ്പോൾ ഈ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന യൂറിയ മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇവനാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ യൂറിയ ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ഫ്രം ദ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ദ മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യം ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ തിൻ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് അസെൻഡിങ് ലിംബ്. ദ അസെൻഡിങ് ലിംബ് തിൻ സെഗ്മെന്റാണ്. തിൻ സെഗ്മെന്റ് അതിവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ദർ ഇസ് എ കൗണ്ടർ കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് യൂറിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് ആൻഡ് അസെൻഡിങ് ലിംബ്. കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റും അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയും തമ്മിലൊരു കൗണ്ടർ കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് യൂറിയ ഉണ്ട്. വാസ റെക്ടയിൽ നടക്കുന്നത് കൗണ്ടർ കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കൗണ്ടർ കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് യൂറിയ ആണ്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിന് കാരണം. എന്നാൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂറിയയും കൂടെ വേണം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് യൂറിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എ ഹൈപ്പർ ഓസ്മോട്ടിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇൻ ദ മെഡുലറി ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ യൂറിൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. Glomerular filtration rate would be increased by constriction of afferent arteriole. Afferent arteriole constrict ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് afferent arteriole, ഇതാണ് efferent arteriole, ഇതാണ് glomerulus. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും. ഇത് glomerulus ആണ്. afferent arteriole, efferent arteriole. അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഗ്ലോമറുലസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും. ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞാൽ GFR കുറയും. അപ്പോൾ ഇതല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വേണ്ട. എ ഡിക്രീസ് ഇൻ അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആർ പ്രഷർ. അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞാലോ ഈ ഗ്ലോമറുലസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയും. ഗ്ലോമറുലസിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? GFR കുറയും. നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇതുമല്ല. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് തെറ്റ്, കൺസ്ട്രിക്ഷൻ തെറ്റ്. മൂന്നാമത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ. റെനിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെനിൻ കോസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻജിയോടെൻസിൻ. റെനിനാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നത്. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആൻജിയോടെൻസിൻ ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ആൻജിയോടെൻസിൻ എഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിനെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും, അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിനെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റെനിൻ എഫറന്റിനെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും, അഫറന്റിനെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ആൻജിയോടെൻസിൻ ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റും കൂടും. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ, ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ANF അല്ല. ANF എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ.
ANF ഈസ് എ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവറിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. അതേസമയം റെനിന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതാണ്. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഗ്ലോമറുലാർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ഗ്ലോമറുലാർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നത് റെനിൻ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നത് ANR. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ദിസ്. നെയിം ദ ക്രോണിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ caused mainly by the cigarette smoking. ഏതാണ്? emphysema. Emphysema is a disease of the lungs where the alveolar walls are damaged and the respiratory surface area of the lung is significantly reduced. Lungs in the surface area for gas exchange decrease ചെയ്യുമ്പോൾ severe respiratory problems ഉണ്ടാവും. And emphysema is mainly due to the deficiency of an enzyme. ഏതാണ്? AAT. Emphysema is due to the deficiency of an enzyme AAT. AAT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ alpha 1 antitrypsin. This enzyme is very essential for the normal functioning of the lungs. ഈ എൻസൈമിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ആര്? സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിനകത്തുള്ള ചില കെമിക്കൽസ്. സർട്ടൺ കെമിക്കൽസ് ഓർ ടോക്സിൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് വിൽ സപ്രസ് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് AAT. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ഡെവലപ്പ് എംഫസീമ. നെയിം ദ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഹൂസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ നമ്പർ ക്യാൻ കോസ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഡിസോർഡർ. Which blood cell is essential for the clotting? Thrombocytes അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ത്രോംബോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ ക്ലോട്ടിംഗ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവും. ത്രോംബോസൈറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ? ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ. ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ്. നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ്? അത് 250,000 പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ. ഒരു ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ബ്ലഡിൽ 250,000 ആണ് ഏകദേശം നോർമൽ വേണ്ടത്. അത് കുറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ. ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഉണ്ടായാൽ ബ്ലഡിന് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. ആ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെമറേജ്. അപ്പോൾ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ വിൽ ലീഡ് ടു ഹെമറേജ്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ്. Which of the following features is not present in the phylum Arthropoda? Phylum Arthropodയിൽ chitinous exoskeleton ഉണ്ട്, മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ജോയിന്റഡ് അപ്പൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. പാരാപോഡിയ ആർക്കാ ഉള്ളത്? അനലിഡയിലാണ്. മറൈൻ അനലിഡ് വേംസിലെ ലോക്കോമോഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാരാപോഡിയ. ടെറസ്ട്രിയൽ അനലിഡ് വേംസ് ലൈക്ക് എർത്ത് വേംസ് മൂവ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീറ്റ. അപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് അനലിഡ്സ് ലൈക്ക് നീറിസിൽ പാരാപോഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാരാപോഡിയ ആർത്രോപോഡയ്ക്ക് ഇല്ല. ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് gastric acid is secreted by, gastric acid ഏതാണ്? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് is secreted by parietal cells. പെപ്റ്റിക് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്സിനോജൻ ആണ്. ആസിഡിക് സെൽസ് എന്നല്ല പരേറ്റൽ സെൽസിനെ വിളിക്കുന്നത്, ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് എന്നും വിളിക്കാം. പരേറ്റൽ സെൽസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ്. ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളല്ല HCl പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പരേറ്റൽ സെൽസ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡിൽ കാണുന്ന 3 സെല്ലുകൾ, ഒന്ന് പെപ്റ്റിക് സെൽസ് ഓർ ചീഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് സെക്രീറ്റ് പെപ്സിനോജൻ, parietal cells or oxyntic cells that secrete hydrochloric acid and intrinsic factor, mucus cells that secrete mucus. ഇത് 3 സെല്ലുകൾ.
Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct in the duodenum? Hepatopancreatic duct എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കോമൺ ബൈൽ ഡക്ട്, ഇതാണ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട്. അപ്പോൾ ബൈൽ ഡക്റ്റും പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട്, ബൈൽ ഡക്റ്റും പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റും ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡക്റ്റാണ് ഹെപ്പറ്റോപാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട്. ഹെപ്പറ്റോപാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട്. ഈ ഹെപ്പറ്റോപാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ഡിയോഡിനത്തിൽ വന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഡിയോഡിനം. ഈ ഡിയോഡിനത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട്. ഈ വാൽവിൻ്റെ പേരാണ് സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ഓഫ് ഓഡി. സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ഓഫ് ഓഡി. So the opening of hepatopancreatic duct into duodenum is guarded by a valve known as sphincter of Oddi. അപ്പോൾ ബൈൽ ഡക്റ്റ് വഴി ബൈൽ വരുന്നുണ്ട്, പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് വഴി പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും വരുന്നുണ്ട്. സോ ദ റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ആൻഡ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് into the duodenum is regulated by a valve known as sphincter of Oddi that is present in the opening of hepatopancreatic duct into duodenum. ഈ valve. Which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the distal tubule? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, സോഡിയത്തിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ increases sodium reabsorption. Sodium reabsorption. Increase water reabsorption. Increase potassium elimination. ഇത് മൂന്നുമാണ്. എന്നാൽ ANF നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ANF ഡിക്രീസ് സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ, ഡിക്രീസ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ. എന്നാൽ ഇൻക്രീസ് പൊട്ടാസ്യം reabsorption. ഇത് ശരിക്കും ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് സോഡിയം എലിമിനേഷൻ എന്നും പറയാൻ വേണം. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ANF. സോ ANF or atrial natriuretic factor is a hormone that is antagonistic to aldosterone. ANF എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നാട്രി യൂറസിസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നാട്രി യൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാട്രി യൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ത്രൂ യൂറിൻ. Aldosterone inhibits natriuresis. ANF promotes natriuresis. Promotes natriuresis. അതുകൊണ്ടാണ് ANF-നെ ഏട്രിയൽ നാട്രിയൂററ്റിക് ഫാക്ടർ, നാട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം. Find the incorrect pairing of animal and description. Trigon stingray. അതിന് long whip-like tail with a poison sting at the base. Correct ആണ്. It's a poisonous fish. Ichthyophis is a limbless amphibian. Limbs ഇല്ല, amphibian ആണ്. Chelone, limbs modified as. Chelone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the aquatic turtle ആണ്. Chelone or aquatic turtle, the limbs are modified as paddles for swimming. Pteropus എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാറ്റാണ്.
അതിന് ബ്ലബർ ഇല്ല. ബ്ലബർ ഉള്ളത് ഏതാണ്? അത് ബെലിനോപ്റ്റിറ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾഫിൻ പറയാം, ഓർ ഡെൽഫിനസ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. തിക്ക് ബ്ലബർ അണ്ടർ ദ സ്കിൻ. ബ്ലബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. കട്ടിയുള്ള ഫാറ്റി ലെയർ ഓഫ് ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ സ്കിന്നിന് താഴെ കാണുന്നത് അക്വാട്ടിക് മാമൽസ് ലൈക്ക് വെയിൽസ് ആൻഡ് ഡോൾഫിൻസ് ആണ്. ചിറോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബാറ്റ്, ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ് ആണ്. അതിന് ബ്ലബർ ഇല്ല. All radially symmetrical animals are aquatic. True ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസിന് ടെറസ്ട്രിയൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഓൾ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ്, ഏതൊക്കെയാണ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ്? സീലൻഡ്രേറ്റ്സ്, ടീനോഫോഴ്സ്, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ, അവരെല്ലാം അക്വാട്ടിക്കാണ്. ഓൾ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഹാവ് മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് അല്ല. പ്ലേറ്റി ഹെൽമിന്തസ്, ആഷൽമിന്തസ് രണ്ടുപേരും ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. പ്ലേറ്റി ഹെൽമിന്തസ്, അതുപോലെ ആഷൽമിന്തസ്, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് അല്ല, കാരണം അതും ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. Which of the following features is common in silkworm, scorpion, grasshopper, moth? ഇപ്പോൾ silkworm എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റാ. സ്കോർപ്പിയൻ അരാക്കിനിഡ. ഗ്രാസ്ഹോപ്പർ ഇൻസെക്റ്റാ. പ്രോൺ crustacean. 3 pairs of legs and segmented body. അത് ഇൻസെക്ട്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കോമൺ. ഇവർക്ക് 8 legs ആണ്. ഇവർക്ക് മെനി ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 3 pairs of legs and segmented body ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇൻസെക്റ്റിന് മാത്രം. ഏതൊക്കെയാണ്? സിൽക്ക്വേമിനുണ്ട്, ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനുണ്ട്. Chitinous cuticle and pair of antennae. Scorpion antennae ഇല്ല. Scorpion has no antennae. Antennae absent. Arachnids are the arthropods without antennae. Scorpions, spiders are arthropods without antenna. ഇനി jointed appendages and chitinous skeleton. ഇവരെല്ലാവരും ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോയിന്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ഉണ്ട്, കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെൽട്ടണും ഉണ്ട്. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് പ്രോൺസിന് ഇല്ല. അവർക്കുള്ളത് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണല്ലോ, ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ്, സ്കോർപ്പിയൻസ്, മില്ലിപ്പീഡ്സ്, സെന്റിപ്പീഡ്സ്. എന്നാൽ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിനെ പോലുള്ള പ്രോൺസിനും ക്രാബ്സിനും ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റനൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് എക്സ്ക്രീഷനും ഓസ്മോ റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയുള്ളത്. ഇതാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് 3 മാത്രം. ഹൗ ഡു പാരാസിമ്പതറ്റിക് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് അഫക്ട് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്? ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിലേക്ക് 2 ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോണോമിക് നെർവ്സ് ടു ഹാർട്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സിമ്പതറ്റിക്കും ഹാർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്, പാരാസിമ്പതറ്റിക്കും ഹാർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. സിമ്പതറ്റിക് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും? അഡ്രിനാലിൻ റിലീസ് ചെയ്യും. പാരാസിമ്പതറ്റിക് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും? അസറ്റൈൽ കോളിൻ റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. എന്നാൽ ഇതോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്.
അപ്പോൾ പാരാസിമ്പതറ്റിക് ന്യൂറോ സിഗ്നൽസ് റെഡ്യൂസ്, ഡിക്രീസ്, ഹാർട്ട് റേറ്റും കുറയ്ക്കുന്നു, കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടും കുറയും. സെക്ഷൻ ബിയിലാണ് Purkinje fibers are network of muscle fibers found only in the ventricular wall. വെൻട്രിക്കുലർ വാൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർട്ട് വരച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ SA നോഡ്, AB നോഡ്, ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്, ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ്. ഈ ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസും അതാത് വെൻട്രിക്കുലർ വാളിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് അനേകം ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ മസ്കുലേച്ചറിൽ കാണുന്ന ഈ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് പർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്. ഇതാണ് AV നോഡ്, ഇതാണ് SA നോഡ്. അപ്പോൾ പർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സ് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ വാളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വെൻട്രിക്കുലർ വാൾ. ഫ്രോഗ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ പൊസസിങ്. എന്താണ്? മാമൽസിന് മാത്രം നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് RBC. അപ്പോൾ ഫ്രോഗിൻ്റെ RBC, ഹ്യൂമൻ RBC എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ RBC ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ RBC എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ RBC എങ്ങനെയാണ്? ബൈകോൺകേവ് ആണ്, ഓവൽ ഷേപ്പാണ്, ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ RBC ബൈകോൺകേവ് ആണ്, ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് RBC, ഇത് നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് RBC. തൈറോയിഡും പാരാതൈറോയിഡും ഫ്രോഗിനുമുണ്ട്, ഹ്യൂമൻസിനുമുണ്ട്. സെർബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഫ്രോഗിനുമുണ്ട്, ഹ്യൂമൻസിനുമുണ്ട്. ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനുമുണ്ട്. Which of these conditions increase the amount of urine produced? Amount of urine. Increased ADS production ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്രീസ്ഡ് ആണ് വേണ്ടത്, ഇൻക്രീസ്ഡ് തെറ്റ്. ADS പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞാൽ യൂറിൻ്റെ വോളിയം കൂടും. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഏട്രിയൻ, ഇത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത് ഡയൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയൂറസിസ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് യൂറിൻ. ആന്റി ഡയൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ. ഡയൂറസിസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ANF, ആൽക്കഹോൾ, കെഫീൻ. ഇതെല്ലാം ഡയൂറസിസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ആന്റി ഡയൂറസിനെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്നത് ADH, ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ. ADHും ആൽഡോസ്റ്റിറോണും റെനിൻ, ഇതെല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈല്യൂട്ട് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏട്രിയൽ നാട്രിയൂററ്റിക് ആയിരുന്നു. ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ അല്ല, ഡിക്രീസ്ഡ് ആണ്. ഇതും ഡിക്രീസ്ഡ് വേണം. ഡിക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് അല്ല. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടേ കുറയും, തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 2 ആണ്. Find the incorrect statement. Locusta is a gregarious pest of paddy. Correct ആണ്.
In ornithorhynchus അല്ലെങ്കിൽ platypus, embryo is not attached to the uterus of the mother. കാരണം അവിടെ oviparous ആണ്. Development of the embryo takes place outside the body of the mother. അത് കറക്റ്റാണ്. In asterias എന്ന് വെച്ചാൽ starfish, excretory system is absent. അക്കനോഡേമത്തിന് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് സ്പെഷ്യൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല. പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ ഈസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് അല്ല, അത് മറൈനാണ്. കാരണം ഇതൊരു ടീനോഫോർ അല്ലേ, അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്. പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ ഈസ് എ മറൈൻ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്, ടീനോഫോറയിൽ വരുന്നതാണ്, മറൈനാണ്. All ctenophores are exclusively marine forms. Assertion: bats and whales are classified as mammals. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Bats and whales have four-chambered heart. Four-chambered heart മാമൽസിന് മാത്രമല്ല, അത് ബേർഡ്സിനും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ബാറ്റ്സും വെയിൽസും മാമൽസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫോർ-ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് അല്ല അവിടെ പറയേണ്ടത്. എന്ത് പറയാം? ഒന്നുകിൽ ഹെയറി മാമറി ഗ്ലാൻഡ് പറയാം, പ്രസൻസ് ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ്, മാമറി ഗ്ലാൻഡ് പറയാം. മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബാറ്റ്സും മാമൽസും വെയിൽസും ക്ലാസ് മമേലിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ബേർഡ്സിനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു യുണീക്ക് മമേലിയൻ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട്. യുണീക്ക് മമേലിയൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയറി സ്കിന്ന്, മാമറി ഗ്ലാൻഡ്, തീക്കോഡോണ്ടൻഡിഷൻ, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയഫ്രം, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ both assertion and reason are true, but the reason is not. അപ്പോൾ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ അടുത്തത്, ബലനോഗ്ലോസസ് is not considered as a chordate. ബലനോഗ്ലോസസ് is not considered as a chordate. ശരിയാണത്, ട്രൂ ആണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പെയർഡ് ഫിൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് സർക്കുലേഷൻ ആർ ആബ്സെന്റ്. അതല്ല, ബലനോഗ്ലോസസ് is considered as chordate because എന്താ റീസൺ? നോട്ടോകോഡ് ഈസ് ആബ്സെന്റ്. നോട്ടോകോഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫൈലം കോർഡേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. അപ്പോൾ അസർഷൻ ശരിയാണ്, റീസൺ തെറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ പെയർഡ് ഫിൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് സർക്കുലേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്, അത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം ബലനോഗ്ലോസസിന് പെയർഡ് ഫിൻസും ഇല്ല, ബലനോഗ്ലോസസിന് ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനുമാണ്. പക്ഷേ ബലനോഗ്ലോസസിനെ കോർഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് പെയർഡ് ഫിൻസും ക്ലോസ് സർക്കുലേഷനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നോട്ടോകോഡ്. ബിക്കോസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ് ആണ്. നോട്ടോകോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈലം കോർഡേറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല. ബലനോഗ്ലോസസിന് പെയർഡ് ഫിൻസ് ഇല്ല, ശരിയാണത്. അവർക്ക് ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനാണ്, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് വരത്തില്ല. എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നോട്ടോകോഡ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആണ്, പക്ഷേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ, but the reason is not the correct explanation of assertion. Given below is the ECG of a normal human. Which one of these components is correctly interpreted below? Peak P and peak are together systolic and diastolic blood pressures. ECG blood pressure measure ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ അല്ല. BCG has nothing to do with the measurement of blood pressure. അപ്പോൾ അത് വരത്തില്ല. പീക്ക് പി ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഓൺലി. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് രണ്ട് ഏട്രിയ. പി സിഗ്നിഫൈസ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദി ഏട്രിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം മാത്രമെന്ന് പറയുന്ന അവിടെ തെറ്റാണ്. കോംപ്ലക്സ് QRS ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ECGയിലെ QRS കൗണ്ട് ചെയ്താൽ പൾസ് റേറ്റ് അറിയാം. ഹാർട്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ
QRS കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് QRS യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. പീക്ക് T ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കാർഡിയാക് കൺട്രാക്ഷൻ അല്ല. T ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വെൻട്രിക്കുലാർ റീപോളറൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3 കോംപ്ലക്സ്, അത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് റേറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ. Which one of the following statements is totally wrong about the occurrence of notochord while the others 3 are correct? It is absent throughout the life in humans from the very beginning. തെറ്റല്ലേ? ഹ്യൂമൻ ഏർലി എംബ്രിയോയിൽ നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് it is absent throughout the life. It is present in the early embryonic life. It is absent in the adult life. But early human embryo has a notochord. എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലും എംബ്രിയോണിക് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു നോട്ടോകോഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നോട്ടോകോഡ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അതേസമയം ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ഇൻ ആംഫിയോക്സസ്. ആംഫിയോക്സസ് ഈസ് ദി ഓൺലി കോർഡേറ്റ് ദാറ്റ് റീറ്റെയിൻസ് എ നോട്ടോകോഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലാർവൽ ടെയിൽ ഓഫ് അസീഡിയൻസ്. അസീഡിയൻസിൻ്റെ ടെയിൽ ഓഫ് ലാർവയിൽ മാത്രമേ നോട്ടോകോഡുള്ളൂ, അഡൽട്ടിന് നോട്ടോകോഡില്ല. അതും കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇൻ അഡൽട്ട് ഫ്രോഗ്. അത് കറക്റ്റാണ്. ഫ്രോഗ് ഇസ് എ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്. സോ നാച്ചുറലി ദ നോട്ടോകോഡ് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇൻ ദി അഡൽട്ട്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ മമേലിയൻ അയോർട്ട ഈസ് മാക്സിമം. അയോർട്ടയിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മാക്സിമം ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ പ്രഷർ കൂടും. So during the contraction of the left ventricle, blood moves into the aorta. അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റോളി ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ്. റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൾമനറി ആർട്ടറിയിലെ പ്രഷർ കൂടും. ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയോർട്ടയിലെ പ്രഷറാണ് കൂടുന്നത്. In mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of urea? എന്താണ്? The synthesis of urea takes place in the liver. അപ്പോൾ ലിവറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ ആണ്. സോ നാച്ചുറലി ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ. ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിയ. എന്നാൽ യൂറിയ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഏതാണ്? റീനൽ വെയിനിലാണ്. ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിയ, ലീസ്റ്റ് യൂറിയ. ഇതിനകത്താണ് ഹയസ്റ്റ് യൂറിയ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറിയ കാണുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിനിൽ. എന്നാൽ ഏറ്റവും യൂറിയ കുറവുള്ളത് കിഡ്നിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന റീനൽ വെയിനിലാണ്. ബ്ലഡ് പ്രഷേഴ്സ് ഇൻ ദ പൾമനറി ആർട്ടറീസ്. പൾമനറി ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൾമനറി ആർട്ടറിയിലെ പ്രഷർ കൂടും. എന്നാൽ പൾമനറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ചെന്നിട്ട് ക്യാപ്പിലറി റീയൂണൈറ്റ് ചെയ്ത് പൾമനറി വെയിൻ ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഹാർട്ടിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വെസൽസിൽ പ്രഷർ കൂടുതലും ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന വെസൽസിൽ പ്രഷർ കുറവാണ്. പൊതുവെ ആർട്ടറീസ് ഹൈ പ്രഷർ, വെയിൻ ലോ പ്രഷർ. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി പൾമനറി ആർട്ടറിയിൽ പൾമനറി വെയിനിനെക്കാട്ടും പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പൾമനറി വെയിൻ. റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ pH. pH റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ pH. റിഡക്ഷൻ ഇൻ pH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആയി എന്നർത്ഥം. ആസിഡിക് ബ്ലഡ് ഈസ് അസിഡിക്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓർ റൈസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബ്ലഡിൽ കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആവും. ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pH 7 താഴോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനോട് അഫിനിറ്റി കുറയും. സോ ആസിഡിറ്റി കോസസ്
ഡിസോസിയേഷൻ, ആൽക്കലിനിറ്റി കോസസ് അസോസിയേഷൻ. പി എച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനോടുള്ള അഫിനിറ്റി കുറയുന്നു. ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആകുമ്പോൾ പി എച്ച് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പെരിപ്ലാനേറ്റ അമേരിക്കാന? കോക്രോച്ച്. കോക്രോച്ചിൽ പോറോ മെറ്റബോളസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. എഗ്, നിംഫ്, അഡൽട്ട്. നിംഫിൻ്റെ മെറ്റമോർഫോസിസിനെയാണ് നമ്മൾ പോറോ മെറ്റബോളസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കറക്റ്റാണ്. ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആൻഡ് റേഡിയൽ ക്ലീവേജ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ നീറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ലീവേജ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് ഉണ്ട്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് ഉണ്ട്. ഇംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോക്രോച്ച്. കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രോഗ്, മാൻ, സീയർച്ചിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീവേജ്, റേഡിയൽ ക്ലീവേജ് ഉണ്ട്. റേഡിയൽ ക്ലീവേജ് കാണുന്ന ഏതിലൊക്കെയാണ്? റേഡിയൽ ക്ലീവേജ് കാണുന്നത് സീയർച്ചിനിലുണ്ട്, ഫ്രോഗിലുണ്ട്. റേഡിയൽ ക്ലീവേജ് ആണ്. എന്നാൽ കോക്രോച്ചിൽ കാണുന്ന ക്ലീവേജോ? കോക്രോച്ചിൽ കാണുന്ന ക്ലീവേജ് ഇൻ കോക്രോച്ച്. കോക്രോച്ച് ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. ക്ലീവേജ് ഇൻ കോക്രോച്ചിനെ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് ആണ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പേരുണ്ട്, മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയും. കോക്രോച്ചിൽ കാണുന്നത് റേഡിയൽ ക്ലീവേജ് അല്ല, കോക്രോച്ചിൽ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് അല്ല, കോക്രോച്ചിൽ കാണുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് ആണ്. സെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അതിനെ മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആണ് ബേർഡ്സിലൊക്കെ കാണുന്നത്. ബേർഡ്സിൽ കാണുന്നത് മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആണ്, ഇൻസെക്ട്സിൽ കാണുന്നത് മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണോ ഇൻഡെറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിന്റെ ഫെയ്റ്റ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിന്റെ ഭാവി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ട്, ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ട്. ഏർലി ബ്ലാസ്റ്റോമേഴ്സിന്റെ ഫെയ്റ്റ് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കാണുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? അനലിഡ, ആർത്രോപോഡ, മൊളസ്ക. എന്നാൽ ബ്ലാസ്റ്റോമേഴ്സിന്റെ ഫെയ്റ്റ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ടോട്ടിപ്പൊട്ടന്റ് ആണ്. അതെവിടെയാണ്? എക്കൈനോഡെർമേറ്റ, കോർഡേറ്റ. അപ്പൊ എക്കൈനോഡെർമേറ്റയിലും കോർഡേറ്റയിലും ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡയിൽ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോക്രോച്ച് ഒരു ആർത്രോപോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്, ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് വേണം, റേഡിയൽ ക്ലീവേജ് എന്നുള്ളത് മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് വേണം. റേഡിയൽ എന്നുള്ളത് മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് വേണം, ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്നും വേണം. എക്സോസ്കെൽട്ടൺ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്കറൈഡ് കോൾഡ് കൈറ്റിൻ, കറക്റ്റാണ്. മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി, അതും കറക്റ്റാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു നീറ്റിന് ഇത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. In male cockroach, sperms are glued together to form bundles called spermatophores. എർത്ത് കോക്രോച്ചിലും ഒക്കെ സ്പേംസ് ഇങ്ങനെ ബണ്ടിലായിട്ടാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഈ ബണ്ടിൽ, അതിനകത്താണ് 10,000 കണക്കിന് സ്പേംസ് ഇങ്ങനെ കാണും. അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പെർമറ്റോഫോഴ്സ്.
A spermatophore is a bundle or a packet of sperms. Last, lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ലങ്സ് എയർ ഫ്രീ ആകത്തില്ല. എത്ര ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ലങ്സിലുള്ള എയർ പുറത്തോട്ട് കളയാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു 1200 ml റെസിഡുവൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ലങ്സിൽ കാണും. ലങ്സ് നെവർ കൊളാപ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ. ലങ്സിനെ പൊതിഞ്ഞ് 2 പ്ലൂറൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, ഇന്നറും ഔട്ടറും. ഈ 2 പ്ലൂറൽ മെംബ്രെയിൻസ് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ആണ് പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി. അതിനകത്തൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ്. ദ പ്രഷർ വിത്തിൻ ദ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ. ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ. അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിനെക്കാട്ടും അത് കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും. അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ 760 മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ ഇത് 756 ആണ്. അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിനെക്കാട്ടും 4 മില്ലിമീറ്റർ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കണം ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ. സോ ദ ലങ്സ് നെവർ ഗെറ്റ് കൊളാപ്സ്ഡ് ബിക്കോസ് ദ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ ഈസ് always less than atmospheric pressure. So with this, we finished all the questions. Thank you very much.